கிளைகோலைசிஸ்க்கு அடுத்து வருது வந்து aerobic respiration. ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா aerobic respiration உண்டாயிரும். That leads to the complete oxidation of the organic substance. Organic substance தான் glucose, starches, அந்த இதெல்லாமே organic substance வருது. So oxygen இருந்துச்சுன்னா it will be going to complete oxidation. Oxygen acts as a final acceptor of electron and protons are removed from the substrate. அந்த குளுக்கோஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் அதை எடுத்துறது தான் வந்து இந்த ஆக்சிஜனோட வேலை. The final product of glycolysis, pyruvic acid is transported from the cytoplasm to mitochondria. That is called the second phase of the respiration is initiated. The process of aerobic respiration involves two crucial events. ரெண்டு important event இருக்கும் இந்த aerobic respiration. ஒன்று வந்து complete oxidation of pyruvate. அந்த pyruvic acid or pyruvate வந்து complete oxidation ஆயிடும். அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Stepwise removal of hydrogen atom, thereby 3 molecules of carbon dioxide will be produced. 3 molecules of carbon dioxide வரும். That occurs in the matrix of the mitochondria. So இந்த step complete mitochondria குள்ள தான் நடக்குது. அடுத்தது the electron removed as part of the hydrogen atom are then passed on to molecular O2 with the simultaneous synthesis of ATP. This is on the contrary take place on the inner membrane of the mitochondria. அது வந்து மேட்ரிக்ஸ்ல வருது, இதுல இன்னர் மெம்பரேன்ல வரும் இந்த இது. ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து பாஸ்ட் ஆன் டு த மாலிகுலர் இது. ஸோ இதான் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட் ஒன்று, ட்ரைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் 2, அதான் கிரெப்ஸ் சைக்கிள். மூணாவது வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட் வார்த்தை ரொம்ப பெருசா இருக்கு. நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது ஆக்சிடேஷன், அது ஒன்றுதான். ஆக்சிஜன் எதில் சேர்ந்தாலும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிஜன் வாயு காத்துல வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எதில் சேர்ந்தாலும் ஆக்சிடேஷன். டீகார்பாக்சிலேஷன், ஆக்சிஜன் சேர்ந்தாலே அதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போயிடும். ஸோ பைருவேட்ல ஆக்சிஜன் சேரும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகுது, அவ்வளவுதான். சிம்பிளான பேர் தான் பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க. இது எங்க நடக்குது? மைட்டோகாண்ட்ரியால. மைட்டோகாண்ட்ரியால formed by glycolytic catabolism of carbohydrates, which undergoes oxidative decarboxylation. D na carbon dioxide எடுக்கிறது, removal of carbon dioxide in the aerobic condition. Okay, so this is இதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? pyruvic acid dehydrogenase தேவைப்படும். அது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதனால அங்கதான் இது ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து மெக்னீசியமும் இருக்கும், அது உள்ளுக்குள்ளே அந்த அயான்ஸ் இருக்கும். thus acetyl CoA acts as a connecting link between glycolysis and citric acid cycle. So it is acts as the connecting link between glycolysis and citric acid cycle. சரிங்களா? இதனால வந்து 2 molecules of pyruvic acid produce ஆகும். அடுத்து let's see the true Krebs cycle. இதுல உண்டார acetyl CoA இருக்கு இல்லையா, அதுதான் that enters in the pathway which is called as Krebs cycle. அதுல என்ன ஆகும்னா tricarboxylic acid cycle that happens in the mitochondrial matrix. இந்த Krebs cycle தான் நம்ம ஜென்ரலா எப்பயுமே படிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிளைகோலைசிஸ், ஃபெர்மெண்டேஷன் நம்ம அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா அதுல இருந்தா வந்து இந்த acetyl CoA வருது. acetyl CoA then enters the cyclic pathway. It is in the mitochondrial matrix. Various coenzyme including NAD plus and CoA also participate in the reaction catalyzed by pyruvic acid. இதுல வந்து following steps வரும் Krebs cycle. ஃபர்ஸ்ட் வந்து condensation, அடுத்து citric acid undergoes reorganization, மூணாவது oxidative decarboxylation. So first condensation என்ன பார்ப்போம். Krebs cycle starts with the condensation of acetyl group with oxalic acid and water to yield citric acid. அதுல வந்து 6C compound first form ஆகும். This is first stable product of the cycle. 6C compound, 6C. This step is catabolized by the enzyme citrate synthetase. So CoA is liberated during this reaction. So condensationல
CoA is liberated. சரிங்களா? ஸோ கண்டென்சேஷன் ஆஃப் அசிட்டைல் குரூப்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து CoA is liberated. Next stepல citric acid then undergoes reorganization in 2 steps in order to form in the presence of enzyme cis acotinase intermediate. நடுவில் வர இதுதான் this இது. மூணாவது ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன். ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. The isocitrate வருது இல்லையா முந்தின இதில், isocitrate is followed by 2 successive steps of oxidative decarboxylation that leads to the formation of alpha ketoglutaric acid. பேர் கஷ்டமாக இருக்கும், பட் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த நேம் தான் இருக்கும். நம்ம உட்காந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோக்ளூட்டாரிக் ஆசிட் எழுத போகிறது கிடையாது. அது ட்ரூவா ஃபால்ஸான்னு டிக் போட போகிறோம். ஸோ அதை 2-3 தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மைண்டில் அது ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஸில் ஐசோசிட்ரேட் வந்து இட் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஆல்ஃபா கீட்டோக்ளூட்டாரிக் ஆசிட். சரிங்களா? இது வந்து 5C காம்பவுண்ட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் enzyme isocitrate dehydrogenase and manganese Mn2+, magnesium ஆகுது. இது வந்து manganeseல. And then succinyl CoA catalyzed by alpha complex. சரிங்களா? The succinyl CoA then splits into 4C. 6C இருந்து 5C வந்து இப்போ 4C compound succinic acid and CoA with the addition of water. During this conversion, a molecule of GDP, ATP இல்லாம இது GDP, glucosamine triphosphate is synthesized by the enzyme succinyl CoA synthetase. GDP இந்த இடத்துல வருது, அந்த GDP ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is called as gynosine triphosphate. When coenzyme A transfers its high energy to a phosphate group, add to GDP to make GTP molecule, triphosphate molecule. GTP is also an energy carrier like ATP. Thus, this is the only high energy phosphate produced in the Krebs cycle. In plants, this reaction also produces ATP and ADP. So, GDP the Krebs cycle varudhu. In the remaining steps of Krebs cycle, usually succinyl CoA is oxidized to oxaloacetic acid, that is 4C compound, following the formation of fumaric acid and malic acid catalyzed by enzyme succinate dehydrogenase. சரிங்களா? இந்த கிரெப் சைக்கிள் பார்த்துக்கோங்க. கிரெப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னது அப்படியே வரும். இது 2-3 தடவை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. இல்லை ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்து செவுத்தில் அதை அப்படியே வரைஞ்சி பாருங்கள், அது அப்படியே ஞாபகம் வந்துடும். ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா கிரெப் சைக்கிளில் அப்படியே ஒரு 5 மார்க் நீங்கள் வந்து சொல்லையாக எடுத்துடலாம். கிரெப் சைக்கிளெல்லாம் எந்த மார்க்கும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கு 4 மார்க் கொடுக்குறாங்க. அதே ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கு ஒரு மைனஸ் போயிடும். நீங்கள் வந்து 4 ஒரு கொஸ்டினில் கிரெப் சைக்கிள் வந்து 4 × 5 20 மார்க் ஒரே இடத்துல வரும். ஸோ அதனால் கிரெப் சைக்கிளை கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க. டெஃபினட்டாக கிரெப் சைக்கிள் ஏதாவது விதத்தில் கேட்டுருவாங்க. இப்போ அவுட்புட் ஆஃப் கிரெப் சைக்கிள் ஆர் த சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் தான் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். During this cycle of reaction, 3 molecules of NAD are reduced to NADH plus H, hydrogen ion, and 1 molecule of FAD is reduced to FADH2. Also, 1 molecule of ATP is reduced directly from GDP. அங்க produce on GDP இந்த இடத்துல வந்து அதுல இருந்து ATP வெளியில வந்துருது. For continuous oxidation of acetyl CoA, continued replenishment of oxalic acid is necessary. In addition to this, regeneration of NAD plus FAD from NADH and FADH2 respectively are required. ரொம்ப இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். இதில் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஜிடிபிலேருந்து ஒரு ஏடிபி வருது, அந்த இதுதான் தெரியணும். இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து 3 molecules of NAD இருக்கும். மற்றதெல்லாம் வந்து மேலாப்பில் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை சம்மரைஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் பார்த்தா ஈக்குவேஷனே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இது எங்கே நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் நடக்கும். பைருவிக் ஆசிட் ப்ளஸ் 4 NAD ப்ளஸ் FAD ப்ளஸ் 2H2O தண்ணி வாட்டர் ப்ளஸ் 2 ADP will form 3 carbon dioxide, 3 CO2, 4 NADH, 4 hydrogen ion,
FADH2 and ATP. The ATP தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக தெரிய வேண்டியது. ஸோ பைருவிக் ஆசிட் ஒரு ATP வெளியில் வருது. Till now, glucose has been broken down to release carbon dioxide and 8 molecules of NADH and hydrogen ion, 2 FADH2 and synthesized and just 2 molecules of ATP. ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து 2 molecule of ATP தான் வந்திருக்கு வெளியில். Importance of citric acid cycle. The citric acid cycle is important in the following way. என்ன important பார்ப்போமா? Major pathway of the formation of ATP molecules. So இதான் major pathway of formation of the ATP. ATP தான் சக்தி energy. Many intermediate compounds of this cycle are used in the synthesis of the biomolecules. அவ்வளோதான். இதுதான் citric acid cycle. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்காது. பட் நீங்கள் எப்படியும் வந்து 10th அதை பார்த்துருப்பீங்க, 11th பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் என்னென்னா பிக்சர் வரைஞ்சி 2-3 தடவை பார்த்துருங்க. நமக்கு மெயினாக கேட்க போகிறது வந்து டிக் மார்க் போடுறது தான். ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வாங்கிடுவீங்க. இப்போ நம்ம மேலாப்பில் கிளைக்கோலைசிஸ்க்கும் க்ரெப் சைக்கிளுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம். அப்போ கிளைக்கோலைஸில் கேட்கும்போது க்ரெப் சைக்கிளோட இது உங்களுக்கு ஈஸியாக டிக் போடுவீங்க. கிளைக்கோலைஸில் என்னென்னா இருக்குது, இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசம் நடக்குது கிளைக்கோலைசிஸ். க்ரெப் சைக்கிள் எங்கே நடக்கும்? மைட்டோகாண்ட்ரியா. சைட்டோபிளாசம் உள்ளது மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள தான் க்ரெப் சைக்கிள் நடக்கும். கிளைக்கோலைஸ் வந்து லீனியர் பாத்வே. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல லீனியர் பாத்வே. க்ரெப் சைக்கிள் வந்து சைக்கிள் ரவுண்டாக சைக்கிளிக் பாத்வே. கிளைக்கோலைஸ் வந்து இட் அக்கர்ஸ் இன் ஏரோபிக் ஆஸ் வெல் அஸ் anaerobic respiration. Aerobic and as well as anaerobic respiration. It consumes 2 ATP molecule. It yields 2 NADH per glucose. It generates 2 ATP molecules net from 1 glucose molecule. ஒரு glucose molecule 2 ATP வருது. இதான் glycolysis. It oxidizes glucose partly producing pyruvate. It does not produce carbon dioxide. Carbon dioxide இதிலிருந்து வராது. All enzymes catalyzing glycolytic reaction are dissolved in the cytosol. இப்போ க்ரெப் சைக்கிள் பார்ப்போம். க்ரெப் சைக்கிள் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா இட் இஸ் அ சைக்ளிக் பாத்வே. சைக்கிளில் அந்த கம்ப்ளீட் ரவுண்டு போயிட்டே இருக்கும் அது. அப்புறம் இட் அக்கர்ஸ் இன் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் க்ரெப் சைக்கிளே வரும். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். இட் டஸ் நாட் கன்சியூம் ஏடிபி. இது ஏடிபி வந்து கன்சியூம் பண்ணி தான் உருவாகணும் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் எனர்ஜி கன்சியூமிங் இது. It yields 6 NADH molecule and 2 FADH2 molecule from 2-acetyl coenzyme A. It generates 2 GDP. And the GDP is ATP from 2-acetyl coenzyme. It completely oxidizes acetyl-CoA. So it produces carbon dioxide. Complete oxidation of the carbon dioxide. 2 enzymes of the Krebs cycle reaction are located in the inner mitochondrial membrane. All others are dissolved in the matrix. So mitochondrial membrane 2 enzymes இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து கிளைக்கோலைஸ்க்கும் க்ரெப் சைக்கிள்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்.